बड़ी ही एक प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जनाब, उन्होंने राय भी लैसी है और उन्होंने गपशप लगाई सी हिना रूफ उन्होंने तारीफ करा सुन प्रोग्राम लोग लेके जा। शुक्रिया मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर ना लायो पे खैर आखले। शुरू करने वाला ताला दी बाबरकत ना दे नाल जड़ा बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जड़ा सतारुल अयूब है, जड़ा गफारुल ज़ुनूब है, जड़ा अल्लामुल गयूब है, जड़ा नेकी दी तरफ रागिब करदा है, जड़ा बुराई को रोकदा है। तुहाडी मेज़बान हिना रूफ ते पीटीवी नेशनल खैर पख्तूनख्वा टाइम पेशावर स्टूडियोज़ तो लेके हाजिर हाँ। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि साढ़े कोल एक एजी मेहमान शख्सियत मौजूद है जिन्हों का ताल्लुक अदाकारी की फील्ड के नाल है तो फने अदाकारी के किहड़े जोहर इन्हें दिखाए ने, किस किस ड्रामे काम किया है, अजकल के कम कर रहे हैं, ये तमाम गलकत असी करेंगे। लेकिन सब तो पहले उन्होंने तारुफ तुहाडे नाल कराने आ। कैनेडा तो तशरीफ लाए ने एक एजी मेहमान शख्सियत जिन्हों के इस फील्ड 30 से 35 साल हो गए ने तो साडे नाल मौजूद ने जी मेहमान शख्सियत PTV के सीनियर आर्टिस्ट इश्तियाक सिस्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, तो खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा मैं मधु करने का। मैं याद है 2 साल पहले भी जो मैं आए हैं बिल्कुल जी बिल्कुल, तो हूँ 2 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आने का मौका मिला तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहानू एक दफ़ा फिर बुलाने का। PTV जड़े ने जी अपने जितने भी वो लोग के जिन्होंने उन्होंने नाल एफिलिएशन है और जिन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है पाकिस्तान टेलीविजन का खास है कि वो जो भी आवन उन्होंने जरूर मधु किया जाता है, उन्होंने कभी भी नहीं भुलाने जी। बिल्कुल सही तुसी कहते हो, तो मेरा घर है जी। बिल्कुल हाँ जी, जो आने तो इन्हों की दरो दीवार इन्हों के जोड़े कमरे प्रोड्यूसर्स जोड़े सारे जोड़े अपने जितने दोस्त यार हैं जो तुम देख हैं साढ़े सीनियर्स तो काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता जी। थोड़ा जिहा सर इस हवाले नाल साढ़े नाज़रीन नूं बताओ कि तुसा ड्रामा या अदाकारी दा आगाज़ किस सन तो कीता, किस प्रोड्यूसर दे नाल तुहाडा पहला ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन ते उत्ते पेशावर सेंटर तो टेलीकास्ट होया ते तुहाडा तजुर्बा किस तरह रहा? खैर पहला ड्रामा तो खैर तो गल्लां बहुत पुरानियां ने तो बहुत बड़ी जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शुरू तो जो असी आए हैं तो अराउंड 1993-94 की गल है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं गा, अगर कोई डेट उत्ते तले हो जाए तो माफी चाहता। मतलब पहले तो असी एज ए माइनर आने रहने हैं जी, तो कभी असी जज साहब के प्रोग्राम के घर बैठ गए पार्टिसिपेंट्स के घर तो असी जज साहब नूं होर तो देखने कि जी वो किसी नूं के पे कहंदे ते के नहीं कहंदे पे। फिर उसके बाद पहला जो बाकायदा जो ड्रामा साने किया है वो यूनुस कैसी साहब की सीरीयल आई तो फरतुल्ला कुरैशी साहब ने प्रोड्यूस किया है कफारा। अच्छा जी अजकल एज ए तुसी कह लो कि दोस्तों के रोल कर आए हैं जी। फिर उसके बाद छोटे मोटे रोल जानजेब साहब मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के नाल असी करते रहे। तो उसके बाद जो फिर जो मेजर रोल साने जगह दिते किया वो वे ड्रामा आया लोक विरसा। अच्छा लोक विरसा जी नैयर साहब ने लिखे वो सीरीज है, नैयर साहब ने लिखे जी जी मुख्तार नैयर साहब ने जी जी तो उन्होंने जो प्रोड्यूसर है नसीम जान साहब है। ज़ाहिर गल स्टेशन देकर नसीम जान साहब का भी बहुत बड़ा इनको दे हवाले नाल सारिया जुबाना साड़ियाँ अपनी जुबाना ने मिठिया जुबाना हों, लेकिन इनको दी जी एक मतलब चूँकि नसीम जान साहब की एक प्रायोरिटी है कि वो इनको जरा बहुत ज़्यादा वो कर दे तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो उसके घर एक टाइटल रोल है जुमा मोर। अच्छा जी बस खुशी दिन था नहीं कमाल की थी जड़ी कि उन्होंने जड़ी इस मिट्टी की कहानियों इकट्ठा करके उन्होंने लोग कहानियां इकट्ठियां की और ये बड़ी बड़े मतलब है कि कंपोजिट हैरिटेज है कि जो तुआने जो उस कार काम किया लीडिंग रोल किया उन्होंने बड़े टॉप दे लिखे जी। उसके अलावा असी देखते जी वापसी के कार बड़ा जज्बाती किरदार है बातन फारूकी है, नीला इजाज और उसके अलावा जो तुआने नबीला दे नाल भी काम किया है और सीनियर आर्टिस्ट काफ़ी लोग जोड़े हैं तो टाइम टू टाइम असी देखते रहने हैं तुहाडी जिहड़ियां यादां शेयर कर दिओ तो साढ़े तक पहुँच रहिंदियां वो तो एक जोड़े तो पुलों तो बहुत सारा पानी गुजर चुका है। अज की गल करने माशाअल्लाह तुसी कैनेडा शिफ्ट हो चुके हो और तुहानू बड़ी देर बाद ख्याल आया है 25-30 साल के बाद कि मैं प्रोडक्शन करा ये तजुर्बा और ये तजुर्बात उत्थे के पे कर दिओ जरा साढ़े नाज़रीन शेयर करो। असल विचकार एक गल है कि सही पूछो ना, मैं तुहानू सही पूछा तो सही गल करा तो ये सारी जी शरारत ने खालिद खटक दी है। अच्छा ये मैं उत्थे भी नहीं छोड़ता है। खालिद खटक साड़ा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा सीनियर एक्टर है इतों का तो पेशावर टेलीविजन जो उसका नाम है। टेलीफोन फोन के उत्ते मेरी रोज़ाना मेरी व्हाट्सएप तो उसदे नाल गल होंदी जिस तरह तुसीं कह लो कि रोज़ाना किसी नाल कार दे जिक्र गल नहीं होंदी तो यार तू बैठा रहने उत्थे आराम दे कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मैं होता तो ये कर देता। मैं ये उसी वजह करके जड़ा ना मैं आया तो फिर तुहानू ये भी याद हो सी कि लास्ट टाइम मैं आए हैं तो किसी साढ़े कॉलर ने कहा कि जी तुसी के पे कर दो। बिल्कुल तो उस टाइम तो मैं किया कि जी इंशाल्लाह ज़रूर कुछ कर सी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला नूं मंजूरी का टाइम आया। उसके बाद मैं फिर खटक नाल गल होंदी रहिंदी खालिद खटक दे नाल
तो ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ मैं बैठा तो जी खटक दी मैनू पोस्ट आई है कि इश्तियाक ये तुझे मैंने भिजवाया है और इस पे तू देख क्या है, तो वो कास्टिंग कॉल है बेसिकली। गुड। तो वो कास्टिंग कॉल ही मैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, लेकिन उत्थे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ लोकल चैनल्स वगैरह जो होंगे हैं ना उन्होंने मैं इन रहना है, लेकिन बाकायदा तौर पर कभी मैंने इतना वो नहीं किया हिस्सा नहीं लिता है। इसने कास्टिंग कॉल का उन्होंने बताया तो मैं उन्होंने ईमेल कर छुड़ी, मैं बैठा लैपटॉप होती मैं कि ईमेल करने करके आ रही जी ईमेल की थी, उन्होंने मैंने रिस्पॉन्ड किया कि भाई आप हमें ये चीज़ें भिजवा दें। मैं उन्होंने प्रोसेस करता रही अराउंड तकरीबन एक महीना लगा, और जी चीज़ मंगते मैं उन्होंने भिजवाना है। टीवी के क्लिप्स मंगे, उन्होंने कोई तस्वीर मंगियां, उन्होंने कास्टिंग का कोई अपना ही तरीक़ेकार है जो मैं पहली टाइम पता चला है कि यार इतने स्ट्रिक्ट उन्होंने लोग। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऑडिशन किया ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना का टाइम है, क्योंकि लास्ट दिसंबर के शिकार ये शूट होए आ। तो मैं फिर उस शिकार मतलब है ना कि उन्होंने ऑडिशन किए, तकरीबन कोई 3-4 बंदे ऑडिशन किए। उसके बाद उन्होंने किया कि जी तू यू आर नॉट फाइनल येट। मैं क्या ठीक है जी, मैं तो अपनी तो ये समझ नहीं पता नहीं है नहीं हो। लेकिन उन्होंने और लोगों ने भी ऑडिशन किया, तो फिर तकरीबन दूसरे दिन शाम को मैंने ईमेल आई है कि यू आर द पार्ट ऑफ टैंच उन्होंने एक एब्रीविएशन रखी, जी फिल्म आई उसका नाम है देयर आर नो चिल्ड्रन हेयर। अच्छा। तो उन्होंने टैंच नाम रखा है ना कि छोटा करके, तो उन्होंने कहा यू आर द पार्ट ऑफ टैंच। तो बस खुशी थी इंतहा नहीं गई। तो थोड़ा सा इस स्टोरी या थीम बताओ कि तुसा जेड़ा ये शॉर्ट स्टोरी की थी जिसे तुहानू ये एजाज़ मिला कि कैनेडा दी सिटी विच तुहानू इंटरनेशनल एक शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा विच कम करने का मौका मिला, मुख्तलिफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी तुहाडे नाल कम करे उसन? जी उत्थे सारे उस बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर जो ना वो इंडियन है, ते पाकिस्तानी भी बहुत सारे है, चूँकि ये एक साउथ एशियन स्टोरी उत्ते बनी। उस स्टोरी के विचकार ये आया कि वो एक छोटी लड़की होंगी है जी कह लो 17-18 साल की। मैं उन्होंने वाले का रोल करने बेसिकली 3 रोल है, वालदा, डैड ते उसकी बेटी। तो बाकी शादी का सीक्वेंस है तो होर जो हालात होंगे उस लड़की शादी के शिकार असीं चाहते हैं, तो उत्थे उस लड़की नूं एक लड़का होंदा है जिहड़ा अब्यूज़ करने की कोशिश करता। अच्छा। तो जी उत्थे खावनतीन होंदी उहदे माशरे के मुताबिक वो कहते यार ये मामूली चीज़ है। वो लड़की जी है ना वो कहती ये मामूली चीज़ नहीं गी, मैं क्यों ना सब नूं बतावां कि गलत काम है। जो ये उस टॉपिक के उत्ते बनी। हुण ये फिल्म जी है साडी टोरंटो फिल्म फैसटिवल के शिकार भी मेरे ख्याल दिखाई गई है, दिखाए ख्याल नहीं कन्फर्म है, तो रील वर्ल्ड के शिकार भी दिखाई गई है ये फिल्म। तो एक दो फिल्म फैसटिवल के शिकार ऑलरेडी जा चुकी है। ਅਸੀਂ देखना चाहिए काम कारी देखना चाहिए किस तरह मतलब किस तरह उस तक ਅਸੀਂ पहुंचा। अजे तक तो वो फिलहाल उन्होंने कंट्रोल के शिकार ही है, मतलब है ना उत्थे अजे रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि फिल्म फैसटिवल के शिकार चली जाती है फिल्म, तो उस टाइम तक तुसी उन्होंने ऑन एयर नहीं कर सकते हो जब तक वो फिल्म फैसटिवल के शिकार तुसी उन्होंने नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਵਿਖਾਈਏ, ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ। एक ना यादा ने बारे जरा बताओ जी कि ਇਨ ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋਣ ਜੀ? अच्छा ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਸੀ? जी ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਤਾਓ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ 3:30 ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ, तो उन्होंने एक जगह ली थी जिथे साने उन्होंने मतलब उत्थे रिहर्सल की थी। फिर उस तो बाद 2 दिन बाद जड़ा ना फिर साड़ा शूट डे आया, फिर असीं उत्थे गए उत्थे शूट किया। फिर उसके बाद जड़ा मतलब मेरे से टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि असीं ते PTV दे थे ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਿਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਸਾਨੇ ਇਤਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ प्लानिंग दी इंतहा इस तक लेना कि इवन है कि तुने दोपहर को खाना किवें ना है ना वो भी पहले से लिखा होता है कि तुने ये खाना है। अच्छा मतलब प्लानिंग इस हद तक डिसाइड करके शूट हाँ मतलब वो तुहानू ये बता दें कि जी तुसी मतलब मेरे से एक नवी गल ना, मैं नहीं कहना कि मैं कोई वो हाँ, लेकिन मेरे से एक नवी चीज़ है क्योंकि मैंने पहले इस प्रोजेक्ट पर कभी काम नहीं किया है उन्होंने। तो वो इवन उन्होंने तुने दोपहर को किसी आर्टिस्ट ने खाना है ना, तो उन्होंने भी वो पहले कन्फर्मेशन कर देगी जी तुहाडे कोल ऑप्शन तुहाने ये चीज़ां तुसीं ये खा सकते हो। और कम दे हवाले नाल बताओ कि कम विच किस तरह उन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल काम करदे ने। टेक्निक उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी है,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਿਦਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਤਾਨੇ ਬੜੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਜਵਾਂ ਚ ਅੱਜ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ STN TV ਹੁੰਦਾ STN ਕਿ NTM ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ STN ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੇ ਹੱਦੀਕਾਰ ਮਾਈਕ ਪਕੜਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸਾਖਾਨੀ पे फिरदा है अच्छा वो हो गया उसी बाद 2 साल पहले की गल है नाजरीन के इश्तियाक ने जनाब अली प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है और पेशावर के जितने भी साढ़े अदाकार और लिखारी फौत हो चुके उन्होंने यादगार इन्होंने प्रोग्राम उतों से बैठ के इतने इन्होंने दिल लिकार एक वो है कि भाई मेरे इतने पुराने साथी पे जाते हैं उन्होंने याद जी ग्रैंड प्रोग्राम किया गया और खालिद खटक भाई जोड़े हैं उन्होंने उसको इतने अरेंज किया और बड़े अच्छे तरीके से बड़े एक सितारियां की कहकशां जिकार सब नो ट्रिब्यूट पेश किया गया है ये तो उसी उत्थे बैठे हो तो दिल के अंदर जो पिशोर वसदा है वो नहीं बोलता जी आज बारिश कुछ तरह जो थोड़ा जा बस जी इससे ट्रिब्यूट के किया कि जी ये उन्होंने हक आया क्योंकि उन्होंने काम किया उन्होंने को सिखा हुए उन्होंने सारा कुछ किया तो एक दिल दे कार कुछ होता है ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਜਿਸੇ ਖਾਲਿਦ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ पे करने हो कहने नहीं जी मतलब काफी उन्होंने इनकरेज किया आफ्ताब इकबाल बानो साहब बहुत अच्छी ने अगर उन्होंने नाल भी तुसी कांटेक्ट रखो तो उन भी इस नहीं इंशाल्लाह जी मैं जिक्र ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੇ आफ्ताब इकबाल बानो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਨਸ਼ੋਕਤ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ लेकिन इस विच मैं क्रेडिट खालिद खटक नु भी दे सकते ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ एक्टिविटीज उन्होंने जी इसे ऐसा मजेदार ऑर्गेनाइज किया है और दैट वाज मार्वलस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इश्तियाक भाई हुन ਅਸੀਂ पे देखते हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਪੂਲਰ पे ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਤੁਸੀਂ पे ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖਟਕ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਸਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਟਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਮੁਈਜ਼ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਈਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ तो ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੇਸੀ मैं उसके प्रोमोस देख चुका हूं बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह कैसी है तो उम्मीद है कि वो बड़ा वो कर सी वो तो इंशाल्लाह आज होने ले रिलीज ठीक है जी तो दूसरे ਤੁਸੀਂ जरा बताओ कि वो ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਪਰ ਸਾਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ एक चीज़ एक्नॉलेज करनी है कि इनको दे हवाले नाल पीटीवी ਦੇ ਇਲਾਵਾ पीटीवी पिशावर सेंटर ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਕੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਖਟਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ सकते हैं जिस तरह की आदत है वो क्या कर सकते हैं मैं कि यार इस समय मैं सोचा वे छोटे ਜਿਹੇ ਮਹਿਦੂਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰੈਪਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸੀਮ ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੋ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮੀਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਤਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਸੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਾ 3-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤਨ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਤਾਓ ਨਹੀਂ ਰੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਪਰ ਪਲੱਸ ਡਰਾਮਾ ਮੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪਰ ਪਲੱਸ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸੀਨ ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਚਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਚਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਕਾਰ ਥੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੇ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਕੋ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਿਓ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੜਾਇਆ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਸੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਦਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਕੋ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਲੈਣਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਸੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ तो ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਚਿਲਡਰਨ ਹੇਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਚ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋ ਚਿਲਡਰਨ ਹੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਸੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਮਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਦਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਵਾ ਅਫਸਾਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਤਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਪਸ਼ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬਟ ਇਨਕੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਤਾਓ ਸਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ
ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਦ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਬਤਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਸ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਲਗਰੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਤਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਮਨ ਬਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵਗੈरह ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਸਰ ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 90% 99% ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਬਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। क्यों नहीं बढ़ा सकते? सारे प्रॉपर्टी बढ़ा सकते खुद माशाल्लाह प्रॉपर्टी डीलर हैं, खुद आप ठेकेदार डीलर तो नहीं है, लेकिन मतलब कहना देवे कि सारी दुनिया उत्थे रहंदी है। तो ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 3 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਕਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ फ्रीडम फील कर रहे हैं और दफ्तर में बैठे हैं और इससे तरह जी रोशनी पाओ थोड़ी नहीं जी। वो टाइम की उत्थे बड़ी पाबंदी है, उत्थे लोग इतने फारग नहीं गए कह लोगे। मैं नहीं कहना कि इतने सारे फारग हों, लेकिन कहने का मतलब है तुसी जिसे कोल भी जिसे कार भी जासो पहले उसको कुछ पुछो कि जी सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੇ ਬਈ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਗੇ क्या हाल है यार, मैं तेरे को कवा पीने आया हूँ, वो कहानी नहीं की थे जिस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं कल आ गया हूँ। हाँ जी, इस तरह नहीं का काम होते। जैसे वो पहले पूछो उसके कोलो कि भाई मैं आ रहा, तुसी फारग हो, क्योंकि वो भी हो सकता है जॉब से आए हुए वो थक होवे, तो हर किसी दी उसका ख्याल रखना पैंदा है। सर नायग्रा फॉल्स बहुत खूबसूरत कੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ 1-2 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਆਬਸ਼ਾਰ ਗਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਟੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਖਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ पे याद आंदा है, अपना जंगीरपुरा भी याद आंदा है, और दूसरा दी महफिल याद भी आनी। कभी इस तरह होंदा है या नहीं बंदा जाके उसी एडजस्ट हो जाता है? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜਸਟ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਲੋ ਕਿ ਬੰਨੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਨਸੀਮ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਨਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸ਼ੈ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਨਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਠ ਉੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਸਵੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਤੁਦਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 골ਡਨ ਐਰਾ ਦੇ ਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁxtਲਿਫ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਬਤਾਓ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਤਨ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੱਧ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸੀਏ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ से मेरा शौक है, मैंने सुनी कहानी तो उसके उत्ते मैं तहकीक कर रही हाँ, और उस तहकीक करके मतलब एक कहानी की सूरत नावल ड्रामे सूरत ही लेके आ चुका है जी। जाग भाई ने मंगवाया, बल्कि कंपोज करवाया इन्होंने, तुसी कंपोज करवा के मैं इन्होंने सेंड कर चुका। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी होसी तो हां इंशाल्लाह बहुत जल्दी नजर आसी इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, और कोई फेस्टिवल है मैंने उन्होंने कहा जी ये देखो ये मतलब एक चीज़ होनी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएशन होती है, इंसान की क्रिएशन औलाद की तरह होती है। हाँ बिल्कुल। तो मलिक साहब तो बहुत अच्छे राइटर ने, बहुत अच्छे शायर ने ते बहुत अच्छे प्रोफैसर भी ने ते नाल एक बहुत अच्छे कंपेयर भी ने। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते इन्हां दे नाल भी असी साडा भी कुछ माशाल्लाह 10 साल ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਵਰ ਸੈਲਫ। ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੀਨ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈंने कि मैं जाके ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸੀਧ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਬਸ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਪਟਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੀ ਦੂਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ तमाम ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਸਿਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੇ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ। ਯੋਗਾ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸੀ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੀਟੀਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਮਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।